डंडा टैक्स वसूली के आरोप में बड़ी कार्रवाई। रामपुर चेक पोस्ट के 2 अधिकारी निलंबित। पश्चिम बर्धमान जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर स्थित रामपुर चेक पोस्ट पर कथित अवैध वसूली के मामले में राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। शिकायत के बाद जांच कर 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। आरोप है कि वैध दस्तावेज होने के बावजूद चेक पोस्ट पर तैनात 2 अधिकारियों ने डंडा टैक्स के नाम पर वाहन मालिक से 22,000 रुपए की मांग की। आरोप के अनुसार पैसे देने से इनकार करने पर वाहन को रोक लिया गया। इसके बाद पूरे मामले की शिकायत सरकार से की गई। शिकायत मिलने पर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने जांच शुरू की। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। वाहन मालिक दीपक सिंह ने सरकार की इस कार्रवाई का स्वागत किया और इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम बताया। अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोप शिकायत और जांच के आधार पर सामने आए हैं। मामले में आगे की कानूनी और विभागीय कार्रवाई जाँच के निष्कर्षों के अनुसार होगी। 11 बजे रात के कहाँ से? ओवरब्रिज तर से। किस लिए पकड़ा? डंडा टैक्स। कौन सा गाड़ी आपका? 16 चक्का। कितना मांग रहा है डंडा टैक्स? मालूम नहीं है, चला गया ऑनलाइन चला। अच्छा, चालान काट दे रहा। हाँ। कहाँ से आ रहे थे? ये जिंदल रांची। नहीं जी, इधर जिंदल है ना कंपनी। अच्छा अच्छा, वो कौन स्टेट में है? झारखंड में ना? नहीं, बंगाल में ही। हाँ। वहाँ का माल आप लोग देने आए थे? नहीं, ले जाने आए थे। अच्छा, कहाँ ले जाएंगे? पटना। अच्छा, बोला ये डंडा टैक्स दूसरा राज्य में है, ये कहीं यहीं पर है? क्या मालूम, हमको शुरू बार आए किए हैं। इससे पहले कभी डंडा टैक्स कटा है? डंडा टैक्स के नाम पे हम शुरू बार आए थे। क्या नाम है आपका? मेरा निर्बोध कुमार। কি জন্য দাঁড় করিয়ে রেখেছে গাড়ি? গাড়ি আমাদের নাড় করে রেখেছে, ওই বললো ট্যাক্স এই মানে পশ্চিমবঙ্গে ভারতের আমাদের ট্যাক্স দেয় না, এই জন্য। কি ট্যাক্স ওটাকে? ওই রোডের डंडा टैक्स। হ্যাঁ, ডান্ডা ট্যাক্স দেয় না বলে ওই জন্য গাড়িটা ধরে রেখেছে। কবে থেকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে? কালকে রাতে 3টের সময় ধরেছে। কত ট্যাক্স চাইছে? এখন 27,275 টাকা। সেই জন্য গাড়িটাকে আটকে রেখে দিয়েছে? হ্যাঁ, সেই জন্য গাড়িটা আমরা বলেছিলাম যে তুমি কেস দিয়ে ছেড়ে দাও, আমরা জামিন করে ছেড়ে দেবো। সেটা তো কোনো কথাই শোনে না। ওদের নিজেদের মতন একজন আমার যে ম্যানেজার ছিল, সে গাড়িতে তুলে নিল ওদের গাড়িতে, আর আমাকে ওদের লোক দিয়ে এসে এখানে গাড়িটা ঢুকতে দিয়ে বলে যাও। কোনো কথা শুনলো না, এসে কাগজ ধরে দিল, অনলাইনে কাগজ ধরে দিয়েছে, বললো 27,275 টাকা। কোথা থেকে ধরেছে গাড়িটা? এই আগের ব্রিজের আগে থেকে, রাস্তা থেকে। আর রাস্তা থেকে। কত টাকার গাড়ি আপনার? 10 টাকা। 10 টাকার গাড়িতে কত নিল? 27,275 টাকা। এমনি সাধারণত আপনি কি জানেন এই ট্যাক্সটা সম্বন্ধে আইডিয়া আছে? না, আমি জানি না। ও ট্যাক্স ভরতে হয় এটা জানি না, সেই জন্য ট্যাক্স ভরে। অন্য রাজ্যে আছে এই ট্যাক্সটা? হ্যাঁ, অন্য রাজ্যেও আছে। ডান্ডা ট্যাক্স বলে কি অন্য রাজ্যে আছে কিছু? সেটা আমি জানা না, আমি পশ্চিমবঙ্গের লোক, আমি জানি না। আপনি কি এখানেই গাড়ি চালান? না, আমি আর বাড়ি হচ্ছে বজবজ থানা। আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা, আমাকে ধরে নিয়েছে এখানে, বললো যে এই গাড়িটা চালাও। তো আমাকে বললো যে গাড়িটা পৌঁছে দাও। গাড়িটা কি পশ্চিমবঙ্গেরই গাড়ি? না, গাড়িটা ইউপি গাড়ি। यूपी। কি নাম আপনার? আমার নাম শেখ নিজামুদ্দিন। डंडा टैक्स की वजह से आज 3 दिन हो गए डंडा टैक्स कटवाया है, पैसे भरा तब गाड़ी जाएगा। दहेज से हल्दिया गाड़ी जा रही थी, इन्होंने पकड़ा है। किसी भी राज्य में कोई डंडा टैक्स नहीं चलता, कहीं भी चले जाओ। पहली बात तो अब बॉर्डर ही खत्म हो गए हैं, किसी राज्य में चले जाओ। ये सिर्फ बिहार बॉर्डर, बिहार में और यहाँ बंगाल में ही ऐसा कुछ, अन्य कहीं कुछ भी ऐसा नहीं रहा है। आप पार्किंग में देख रहे हैं, कोई लैट्रिन बाथरूम सुविधा नहीं है यहाँ पे। रात को सांप घूमते रहते हैं, कोई मैटर नहीं है। कोई बाथरूम जाए तो सांप खा जाए, क्या होगा? ये अधिकारी लोग पैसा ले रहे हैं, तो क्या मतलब इन लोगों का? कितना मांगा है डंडा टैक्स? डंडा टैक्स है 6,000 रुपये, ऊपर से पेनल्टी है 1,200 रुपये। कौन सा गाड़ी है? मेरी 12 चक्का गाड़ी है, गुजरात की गाड़ी है, बड़ोदरा की। दहेज से हल्दिया जा रहा हूँ। अब देख लो आप कैसी हालत हो रही है यहाँ पे। 3 दिन से गाड़ी पकड़ रखी है? 3 दिन से गाड़ी पकड़ रखी है। उसमें लॉक लगा दिया, जो अधिकारी ने गाड़ी पकड़ी ना, कंप्यूटर में लॉक लगाया, उसने आज लॉक खुला है, आज गाड़ी यहाँ से निकलेगी। तो जो अधिकारी गाड़ी पकड़ता है ना, वो लॉक लगा चले जाता है उस गाड़ी को पकड़ के। जब आएगा फिर लॉक खोलेगा, जब जाके यहाँ से गाड़ी जाएगी।
শিল্পাঞ্চলের অন্যতম ব্যস্ত পর্যটন ক্ষেত্র কল্যাণেশ্বরীতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গতকাল মধ্যরাতে কুলটি থানার চৌরঙ্গি ফাঁড়ি অন্তর্গত আশা রিসর্ট এবং আপনজন লজের পরপর চুরির ঘটনা ঘটে। সিসিটিভি ফুটেজে ডিভিআর থেকে শুরু করে নগদ টাকা, দামি মোবাইল ফোন এবং এমনকি এক পর্যটকের মোটরসাইকেল পর্যন্ত নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। স্থানীয় সূত্রের খবর, গতকাল গভীর রাতে দুষ্কৃতীরা প্রথম হানা দেয় আশা রিসর্টে। সেখানকার ক্যাশ মাস্ক ভেঙে নগদ প্রায় 57,000 টাকা হাতিয়ে নেয় চোরেরা। প্রমাণ লোপাট করতে রিসর্টে সিসিটিভি ক্যামেরায় ডিভিআর যন্ত্রটিও খুলে নেয়, চম্পট দেয় তারা। আশা রিসর্টে চুরির পরে দুষ্কৃতীরা পাশের আপনজন লজে প্রবেশ করে। সেখানে হুগলি থেকে আসা 4 বন্ধুর একটি ঘরকে লক্ষ্য বানায় তারা। ঘরে জানলা খুলে একটি আইফোন, একটি পোকো অ্যান্ড্রয়েড ফোন চুরি করে দুষ্কৃতীরা। শুধু তাই নয়, ওই 4 পর্যটকের বাইকে চাবি বাগিয়ে নিয়ে লজের বাইরে গেটে তালা ভেঙে মোটরসাইকেলটি নিয়ে চম্পট দেয় চোরেরা। ঘটনার খবর পেতেই কুলটি থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করে। এলাকা ও লজে সিসিটিভি ফুটেজে ক্ষতি দেখে এক দুষ্কৃতীকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে বলে সূত্রে খবর। হোটেল মালিকদের দাবি, লজে সিসিটিভি ফুটেজে রিকবুল নামের এক স্থানীয় যুবককে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তাদের অভিযোগ, রিকবুলের আগেও একাধিক চুরির ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিল। ঘটনা তদন্তে নেমে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অভিযুক্ত রিকবুলের বাবাকে আটক করেছে পুলিশ। কি কতগুলো বলতে পাশের লজেও হয়েছে, আমার লজে আশা রিসর্টে হয়েছে, আপন জন্য হয়েছে। মানে চুরি করে নিয়ে গেছে, পাশের লজ থেকে গাড়ি চুরি করে নিয়ে গেছে ভাই। আর আমার হোটেল থেকে 57,000 টাকার মতো ক্যাশ থেকে নিয়ে ক্যাশ বাক্স ভেঙে ক্যাশ বাক্স ভাঙিনি, কিভাবে খুলেছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না। ঠিক আছে, তো সব তো বন্ধ থাকে, তালা তো সব জায়গায় বন্ধ থাকে, তারও চোর ঢুকলো কিভাবে? ওগুলো কি করে বলতে, দেখুন ফাবল দিয়ে চেটে ঢুকিয়েছে, এরকম হবে নিচে কাটতে গেট আছে, সেখানে হয়তো ঢুকে বা বাইরে দিয়ে হয়তো লকটা করেছিল, ভিতর দিয়ে হয়তো করেনি, বাইরেটা খুলে ঢুকে। এমনি ভাবে হোটেলে চুরি, ঠিক আছে, কি বলবেন, কিভাবে দেখছেন? এবং এটা তো খুব নিন্দনীয় ম্যাটার, কারণ এই জিনিসটা তো আমাদের এখানে দেখাই যায়নি, বা এই হোটেল দেখা যায়নি। এর আগেও এখানে পাশের হোটেল হয়েছে, 2-1 বছর আগে হয়েছিল। তো আপনার শুনছি ক্যাশ বাক্সের সঙ্গে নাকি সিসিটিভি ডিভিআরও নিয়ে গেছে। সিসিটিভি ডিভিআর এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়, তার জন্য তো আমি সিসিটিভি ব্যাকআপটা আপনাকে দিতে পারছি না। তো কে ছিল না ছিল জানা গেছে? ওইটা কে ছিল না ছিল এই মুহূর্তে তো পুলিশের কাছে সব খবর দেওয়া হয়েছে, ওনারা ইন্সপেকশন করে নিয়ে গেছে। আসল লস থেকে বা অন্য লস থেকে ওনারা উঠিয়ে দেখবি, সেটাই রয়েছে। তাহলে আমার থেকে যে দেখাবো আমার ডিভিআরটা নেই। কি নাম আপনার? আমার নাম সুভাষ মন্ডল, আপনি আসার সাথে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। বানপুরে হীরাপুর এলাকায় দামোদর নদীর ওপর নির্মিত 2টি অস্থায়ী সেতু ধসে পড়ায় নদী পারাপারকারীদের জন্য গুরুতর অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। প্রতি বছর বর্ষাকালে দামোদর নদীর ওপর নির্মিত অস্থায়ী সেতুগুলো ভেসে যায়, যার ফলে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে নদী পারাপারকারীদের জন্য মারাত্মক অসুবিধা হয়। বর্ষাকালে তাদের হয় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নৌকা ব্যবহার করতে হয়, অথবা অনেক দীর্ঘ পথ ঘুরে যেতে হয়। আমরা যখন কিছু বাসিন্দার সাথে কথা বলি, তারা জানান যে নদীর ওপর অস্থায়ী সেতুটি প্রতি বছরই ধসে পড়ে। তারা প্রশাসনকে একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণের জন্য অনুরোধ করেন। তারা জানান যে একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণের বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা চলছে, কিন্তু তা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। তাই তারা প্রশাসনকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করার জন্য অনুরোধ করেন। আমি আসছি আসানসোল ওষাগ্রাম থেকে। আমি অ্যাকচুয়ালি থাকি কুলটিতে, ডেলি আমি 12-13 বছর ধরে এই প্ল্যান্টে কাজ করি। কোথায় প্ল্যানটা? এই সিএনজির যে প্ল্যান্ট আছে জিসিএল মানে বাঁকুড়া? বাঁকুড়ার গ্যাসের। কি অসুবিধা এর মধ্যে? অসুবিধা আমাদের যাওয়া আসার অসুবিধা। এখানে প্রতি বছর একটা টেম্পোরারি ব্রিজ হয়, আর তাছাড়া টেম্পোরারি ব্রিজটা তো এই জুলাই মাসের 15 থেকে 20 তারিখের মধ্যে জলের যে প্রেসার থাকে তাদের এটা থেকে থাকে না, মানে ভেঙে যায়। তারপরে নৌকা দিয়ে ট্রাভেল করতে হয়, অনেক গাড়ি অনেক প্যাসেঞ্জার, প্রচুর অসুবিধা হয় যাত্রীদের। মানে আপনারা এখন চাইছেন কি? আমরা তো চাইছি যে ব্রিজটা হয়ে গেলে সুবিধা হয়, শহরে মানে এখানে যে লোকাল আছে তাদের সুবিধা হয়। আপনার নাম? আমার নাম পিন্টু মাঝি।
আমাদের তিনটে ব্রিজ অস্থায়ী ভেঙে পড়েছে এবং সেক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থা একেবারেই হচ্ছে। আপনাদের আমি বলেছি, আগেও বলেছি, সরকারে আসার আগেও বারবার আন্দোলন আমরা করেছিলাম এবং সরকার আসার পরে আমি আপনাদেরকে বলেছি যে আমাদের ওপর ব্রিজ হচ্ছে। আমি নিজে সম্মানীয় আমাদের চিফ সেক্রেটারি সাহেবকে চিঠি পাঠিয়েছি, উনি পুরো বিষয়টা দেখে বাজেট করা, ডিপিআর করা, এই সব কিছু অলরেডি ফিজিবিলিটি হয়ে গেছে, সার্ভে যেটা বলে ওটা রাইটস থেকে করা হয়েছে, অলরেডি সেটা হয়ে গেছে। এখন ডিপিআর করে শুধু ওয়ার্ক অর্ডার বানানো বাকি রয়েছে। গতকাল পিডব্লিউডি এবং পিএইচই মিনিস্টারকে একটা চিঠি দিয়েছেন, কি ছিল কি বিষয়টা? পিডব্লিউডি মিনিস্টার এবং পিএইচই মিনিস্টার